you all the students are connected who have almost taken the class of Bangla. So, and now I want to start my class. Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In my previous class, Yes, sir. I have discussed about right from a verb, and you all the persons, that means the students of class 7, have participated in that class, and you have known the rules. Most probably 20 rules I have already discussed, and today I will discuss 21st rules, and the rules is had better, would better, had rather. স্যার আমরা কি এগুলো লিখবো? Yes, of course. If you want to write down in your khata, you can write. Okay. Had better, would better, had rather, would rather. After these words, you will put V1. That means the present form of verb. In which verb? The verb which is given in the bracket. That means, example, I had better go home. I had better go home. That means in the bracket you have got a verb, and I have to change this verb according to the rules of had better, would rather, had rather, and that's why if there is any had better before the verbs of bracket, you will ensure it present form. That means there is no sense. I had better go home. What is the Bengali meaning? I had better go home. The Bengali meaning is that amar borong bari jawai bhalo. Another rules. I would rather fail than copy. I would rather. What is the meaning of would rather? Borong bhalo. Bengali meaning would rather. I would rather fail. আমি বরং ফেল করব দেন কপি, তবুও কপি করব না। So as there is would rather before the verbs of the bracket, you have put the present form of this verb. That means there is no sense of this verb. I would rather fail than copy. আমি বরং ফেল করব তবুও কপি করব না। ওকে, তাহলে আমি কি বলতে চেয়েছিলাম যে হ্যাড বেটার, উড রাদার বা উড বেটার এগুলো পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয়। সবাই ক্লিয়ার? স্যার আপনার কথা বুঝতে পারছি না। হ্যাড বেটার, হ্যাড রাদার, উড বেটার, উড রাদার এগুলো পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয়। শোনা যাচ্ছে? স্যার কথা ভালো করে শোনা যাচ্ছে না। নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য শুনতে পাচ্ছ না। আচ্ছা, এরপরে আরেকটি রুলস আমরা আলোচনা করব। রুল 22, টু বি or having. To be or having. If you get to be or having verbs before the main verbs,
or the verbs which is given in the bracket, you have to put it according to V3. That means verb past participle. You have to give V3 of the verbs which is given in the bracket. That means having, forget him, I went out. Having, forget him, I went out. এখানে দেখো forget, আমি যেটা বলতেছিলাম টু বি এবং হ্যাভিং এর পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল মানে V3 করতে হবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। তাহলে হ্যাভিং থাকলে অথবা টু বি থাকলে পাস্ট পার্টিসিপল করতে হয়। তাহলে পাস্ট পার্টিসিপল ফরগটেন, হ্যাভিং ফরগটেন হিম, তাকে ভুলে আই ওয়েন্ট আউট, আমি বাইরে গেলাম। অথবা I want my cloth to be washed. দেখো এই ওয়াশ এর আগে টু বি থাকার কারণে I have to put washed. I have to write washed. That means past participle form. Washed আমাকে অবশ্যই past participle করতে হবে কেননা টু বি আছে। তার মানে নিয়ম হচ্ছে টু বি এবং হ্যাভিং এর পর সব সময় ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম করতে হয়। We have to do past participle forms of any kind of verb given in the brackets if you get to be or having before the main verb. To be এবং having যদি থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই সেই ব্র্যাকেটের ভার্বটিকে পাস্ট পার্টিসিপল করতে হয়। আরেকটি ইন্টারেস্টিং নিয়ম, another interesting rules which I will discuss now. It is time, or it is high time. It is time, it is high time. The Bengali meaning of it is time and it is high time is that এটাই সময়, এটাই উপযুক্ত সময়। And whenever you will say that the sentence has been started with it is time or it is high time, and after that if there is any kind of subject, after it is time or it is high time, then you will have to write past form of the main verb. That means V2 সাবজেক্টের পরে তোমাকে যেটা করতে হবে ভার্বের পাস্ট ফর্ম করতে হবে। যেমন it is time we eat food. It is time we eat food যেটা বলতে চাইছিলাম, যখন it is time দিয়ে কোনো বাক্য শুরু হবে এবং তারপরে একটা সাবজেক্ট পাবে তাহলে এই যে ইটটাকে V2 করতে হবে মানে ভার্বের পাস্ট ফর্ম করতে হবে। It is time we ate food. এটাই সময় আমাদের খাবার গ্রহণ করার, এটাই সময় আমাদের খাবার গ্রহণ করার। অথবা it is high time I take rest. এটাই উপযুক্ত সময় আমার রেস্ট নেওয়ার। তাহলে টেক এর পাস্ট টেন্স হবে took. It is high time I took rest. But there is a sense in the rules. I will now discuss about the changing form of these rules. If there is no any kind of subject after it is time or it is high time, what will you do? If there is no subject, that means after it is time or it is high time, if there is the hidden of any subject, you have not given this example. Another example will come in this regard. What is the example? It is time to sleep. In this sentence there is no subject, it is time and infinitive too. And you know that in the case of infinitive too,
you will have to put the present form. You will have to write the present form of the verb, and that's why there is no sense of this bracketing verb. It is time to sleep. No sense. তার মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যদি সাবজেক্ট না থাকে, ইট ইজ টাইম হাই টাইমের পরে সাবজেক্ট না থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাকে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম করতে হবে। কখন? যদি টু থাকে, ইট ইজ টাইম হাই টাইমের পরে টু থাকে, তাহলে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মই হয়। আর যদি সাবজেক্ট থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাকে ভার্বের পাস্ট ফর্ম করতে হবে। আরেকটা নিয়ম, এটা আমরা সাধারণত এই যে এক্সক্লেমেটরি আর অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়টা আলোচনা করি। যেমন I wish I sing a song. I wish I sing a song. এটা কেউ বলতে পারবে এটা কি হতে পারে পরিবর্তন? একজন বলো তো, সুবাদ বলো তো। পিঞ্জিরা? স্যার আপনার কথা বুঝতে পারছি না নেটের প্রবলেমের জন্য। ওকে, ইয়েস স্যার, আমিও পারছি না। আচ্ছা, তো এখানে দেখো মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আছে, তোমাকে অবশ্যই পাস্ট ফর্ম করতে হবে। আই উইশ আই, আপনার কথা কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। এখানে প্রেজেন্ট থেকে পাস করতে হবে। যখনই উইশ থাকবে, উইশ যদি থাকে তাহলে মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম করতে হয়। আরেকটা জিনিস, যদি বি ভার্ব থাকে, আই উইশ আই বি এ পাইলট, তাহলে এখানে কি করতে হবে? আই উইশ আই ওয়ার এ পাইলট। এখানে কিন্তু অবশ্যই ওয়ার করতে হবে, ওয়াজ বলা হবে না। বি ভার্বের ক্ষেত্রে যখন উইশ থাকে তখন আমাদেরকে ওয়ার যুক্ত করতে হয়। আই উইশ আই ওয়ার এ পাইলট। আরেকটি নিয়ম আলোচনা করতে চাই, আমরা শেষ করব ইনশাআল্লাহ। as if, as though, এটার অর্থ হচ্ছে যেন। এটা নিয়ম হচ্ছে এক অংশ যদি প্রেজেন্ট হয়, অপর অংশ হবে পাস্ট। আর এই অংশ যদি পাস্ট টেন্স হয়, এটাকে আমরা বলবো পাস্ট পারফেক্ট। দেখো এখানে as if, as though অর্থ হচ্ছে যেন, আর এক অংশ প্রেজেন্ট হলে পরের অংশ পাস্ট করতে হয়। আগের অংশ যদি পাস্ট হয়, পরের অংশ পাস্ট পারফেক্ট। পাস্ট পারফেক্ট মানে সাবজেক্টের পরে একটা হ্যাড হবে, তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম করতে হয়। তাহলে আমরা যদি খেয়াল করি, উদাহরণ দিচ্ছি, it is many years since I see you. দেখো এখানে ইজ আছে মানে প্রেজেন্ট ফর্ম। এই প্রেজেন্ট ফর্ম হওয়ার কারণে এখানে আমরা বলবো saw, পাস্ট টেন্স করতে হবে। আগের অংশ প্রেজেন্ট আছে, তাই এখানে আমরা মূল ভার্ব পাস্ট ফর্ম করলাম। পরেরটা দেখো, এখানে যদি এই বাক্যটা এটা বলি হবে it was many years, এখানে ইজ না বলে এখানে আমরা was বলছি, এখানে আমরা was বলছি, তাহলে এখানে কি হবে? since I had seen, মানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করতে হবে। since I had seen you, এখানে একটা had ও পাস্ট পার্টিসিপল করতে হবে। তাহলে আগের অংশ পাস্ট টেন্স হলে পরের অংশ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়।
যদি এখন শুনতে সমস্যা হয় পরবর্তীতে রেকর্ডিং করে গ্রুপে দেওয়া হবে, তোমরা আবার ভালো করে শুনে নিও। এখন তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক দেওয়া হচ্ছে, এই হোমওয়ার্কগুলো একটু লিখে নাও। I have better go home. He would rather die than beg. Having to his duty, he wanted out. He wanted the one to be true. He pretends as if he be mad. এই পাঁচটা বাক্য তুলে দাও। শিখে দিয়ে দাও, হোমওয়ার্ক লেখা আছে। তোমার তোমাদের একটু বলে দেন তো এটা কি লেখা? তার তিন নম্বরটা একটু বলে দেন। পালন করে সে মারা গেল। নিউয়ের পরে কি আছে? ঠিক আছে, অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিবা, আমি সব দিয়ে দিব তোমাদের। আজকে আমাদের এখানে সমাপ্ত। ভালো থাকো সবাই।